ई-निर्माण कार्डे विविध कल्याणकारी योजनाओं लाभ लेवा माटे ई-निर्माण कार्ड खूब ज उपयोगी है। कार्ड एक है पण कार्डना फायदा अने लाभो अनेक है। कया लाभ अने तमने कई सहाय मळशे आ कार्ड द्वारा, आ कार्डनी नोंधणी कोण करावी शकशे? मोटा भागना लोको नथी जाणता कार्डना लाभो अने तेनी खास योजनाओं विशेनी माहिती तमने आ विडियोमां जोवा मळशे। योजनानी जाणकारीथी लईने फॉर्म भरवा सुधीनी बधी ज माहिती तमने आ विडियोमां आपवामां आवशे। तेना माटे तमारे विडियोना अंत सुधी बन्યું રહેવાનું છે। ई-निर्माण कार्डे बांधकाम श्रमिको माटे गुजरात सरकार द्वारा बहार पाडवामां आवे छे। आ कार्डना लाभोनी वात करीए तो आ कार्ड द्वारा तमने श्रमिक अन्नपूर्णा योजनाना लाभो मळी शके छे। शिक्षण सहायमां श्रमिकना बाळकोने शिक्षण सहाय 30,000 सुधीनी मळी शके छे। जो कोई महिला लाभार्थी बांधकाम में काम करता हो तो तेमने पण 37,500 सुधीनी प्रसूति सहाय मळवा पात्र छे। मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बोन योजनानो लाभ मळी शके छे। मेडिकल हेल्थ माटेनी सहायता मळी शके छे। व्यावसायिक रोगों में इलाज माटे पण सहायता मळी शके छे। जो कोई लाभार्थी आकस्मिक मृत्यु थाय तो तेमना परिवार ने 10,000 रुपया सुधीनी सहाय आ कार्ड द्वारा मळी शके छे। अंत्येष्टि सहाय योजनानो लाभ मळी शके छे। आ कार्ड द्वारा नानाजी देशमुख आवास योजना स्थलांतरित थता बांधकाम श्रमिकोना बाळको माटे होस्टेलनी सुविधा माटे सहाय आपे छे। श्रमिक परिवहन योजना ना लाभो मळी शके छे। जो तमे कोई पण बांधकाम में मकान बनावता हो तो हाउसिंग सब्सिडी योजना अंतर्गत तमने लाभ मळवा पात्र थशे। वृद्धा अवस्था दरमियान तमने 1250 रुपया सुधीनी सहाय पेन्शन सहाय मळशे। बेटरी ऑपरेटर 2 व्हीलर योजना तमे आ कार्ड द्वारा एप्लाय करी शको छो। आ कार्ड बनाववा माटे ई-निर्माण कार्ड बनाववा माटे तमारी पासे कया पुरावा होवा जरूरी छे? तो सौ प्रथम तो तमारी पासे आधार कार्ड होवुं जरूरी छे। उमरनो पुरावो छेल्ला 12 महीनामां ओछामां ओछा 90 दिवस बांधकाम श्रमिक तरीके काम कर्या अंगेनुं प्रमाणपत्र तमारी पासे होवुं जरूरी छे। पासपोर्ट साइजना ताजेतરના 3 फोटोग्राफ्स होवा जरूरी छे। आधार कार्ड, व्यवसाय अने आवकना प्रमाणपत्र होवा जरूरी छे। साथे बेंकनी विगत सरळताथी लाभ लेवा माटे जरूरी छे। नवी नोंधणी रिन्युअल तेमज ओळख कार्ड विनामूल्ये तमने सरकार द्वारा आपवामां आवशे। ई-निर्माण कार्डना ऑफलाइन फॉर्म भरवानी पीडीएफ अमारा टेलिग्राम चेनल पर तमने मळी जशे, जेनी लिंक विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल छे। ऑफलाइन फॉर्म भरवा माटे सौ प्रथम तमारे अहींया तमारा जिल्लानुं नाम लखी देवानुं छे। आ माहिती तमारे कंई पण लखवानुं रहेशे नहीं। अहींया तमारो ताजेतरनो पासपोर्ट साइजनो फोटोग्राफ्स अपलोड एटले के ચોંટાડી देवानो छे। बधी ज माहिती तमारा आधार कार्ड में छे तेज लखवानी रहेशे। सौ प्रथम अहींया तमारुं सरनेम अटक लखवानुं छे। अहींया तमारुं नाम लखी देवानुं छे। अहींया तमारा पितानुं नाम लखी देवानुं छे। तमारा वारसदारनुं नाम लखवानुं छे अने वारसदार साथेनो तमारो संबंध लखवानो रहेशे। पछी अहींया आपेला कामोमांथी तमे जे काम करता होय तेना पर तमारे टिक करवानुं रहेशे। चणतर काम, कड़िया काम, सुथार काम, लोहार काम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, चणतर काम में पाया खोदकाम, फायर फाइटिंग सिस्टम में, मनरेगा में काम करता हो, स्टोन क्रकिट एंड कटिंग नु काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन नु काम करता हो, जे तमे काम करता हो ते तमारे अहींया राइट करवानुं छे। पछी तमारे अहींया तमारो हालनुं सरनामું लखवानुं रहेशे। अहींया तमारा गामनुं नाम लखवानुं छे। अहींया तमारा तालुकानुं नाम लखवानुं छे। अहींया तमारा जे जिल्लो छे ते जिल्लो लखी देवानो छे। अहींया तमारा पोस्टनो 6 आंकड़ानो पिनकोड नंबर लखी देवानो छे। नीचे तमारुं कायमी सरनामું लखवानुं रहेशे। पछी स्थलांतरित छो के नहीं, जो तमे स्थलांतरित हो तो तमारे आ लखवानुं छे अथवा ना पर क्लिक करवानुं रहेशे। स्थलांतरित होय तो तमारा राज्यनुं नाम लखवानुं छे। तमारो जिल्लो लखी देवानो छे। अहींया तमारो जे कायमी मोबाइल नंबर होय ते लखी देवानुं छे, जेथी फॉर्मनी रिलेटेड कोईपण माहिती तमने एसएमएस द्वारा मळी शके छे। अहींया तमारा आधार कार्ड में जे प्रमाणे तमारी जन्म तारीख छे अहींया तमारे तारीख लखवानी छे। अहींया तमारे महीनो लखवानुं छे अने अहींया तमारे जन्मनो वर्ष लखवानुं रहेशे। ने हाल तमारी उमर केटली छे ते वर्षमां लखवानुं रहेशे।
પછી તમારી જાતિમાં તમે અનુસૂચિત જાતિના છો કે અનુસૂચિત જનજાતિના છો કે અન્ય પછાત વર્ગ કે સામાન્ય વર્ગ છો તે તમારે અહીંયા ટીક કરવાનું રહેશે. સ્ત્રી છો કે પુરુષ છો તે તમારે ટીક કરવાનું રહેશે. પછી તમે કેટલો અભ્યાસ કરેલો છે તે તમારે માહિતી લખવાની છે. જો તમે અભણ હોય તો તમારે અહીંયા ટીક કરવાનું છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવેલ હોય તો અહીંયા ટીક કરવાનું છે. 10 પાસ હોય તો અહીંયા તમારે તમારી અભ્યાસની વિગત લખવાની રહેશે. પછી તમારે અહીંયા ભારતીય લખવાનું છે. અહીંયા તમારો આધાર કાર્ડનો 12 અક્ષરનો નંબર લખી દેવાનો છે. જો તમે ઈ શ્રમ કાર્ડ ધરાવતા હોય તો તે ઈ શ્રમ કાર્ડનો તમારે નંબર લખી દેવાનો છે. પછી ઈ શ્રમ કાર્ડ કઈ તારીખે ઇસ્યુ છે તે તમારે લખી દેવાનું રહેશે. જો તમે બીપીએલ કાર્ડ ધરાવતા હોય તો તેનો નંબર લખી દેવાનો છે. અહીંયા તમારા રાશન કાર્ડનો નંબર લખવાનો છે. ને રાશન કાર્ડ કયા રાજ્યનું છે તે તમારે લખવાનું છે. અહીંયા તમારા ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર લખવાનો છે. જો તમે મનરેગા જોબ કાર્ડ ધરાવતા હોય તો તેનો પણ નંબર લખવાનો રહેશે. અહીંયા તમારા બેંક ખાતાની વિગત લખવાની છે, જેમાં સૌપ્રથમ તમારે બેંકનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા તમારી બેંકની શાખાનું નામ લખી દેવાનું છે. અહીંયા તમારો બેંકનો ખાતા નંબર લખવાનો છે ને અહીંયા તમારે બેંકની આઈએફએસસી કોડ લખવાનો રહેશે. ને બેંક સાથે આધાર ડીબીટી થયેલ હોય તે જ તમારે બેંક એકાઉન્ટ આપવું. અહીંયા તમારા કુટુંબના સભ્યોની માહિતી તમારે આપવાની છે. લાભાર્થી શ્રમયોગી કુટુંબના સભ્યને તેના પર આધારિત વ્યક્તિની માહિતી લખવાની છે. સૌ પ્રથમ તમારે લગ્ન થઈ ગયા હોય તો તમારી પત્નીનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા તમે જેનું નામ લખી રહ્યા છો તેની સાથે તમારો સંબંધ શું છે તે લખવાનું છે. અહીંયા જન્મ તારીખ લખવાની છે. અહીંયા તેનો 12 અક્ષરનો આધાર કાર્ડ નંબર લખવાનો છે. તે કેટલું ભણેલ છે તે અહીંયા લખવાનું છે. ને તે હાલ વ્યવસાય શું કરે છે તે લખવાનું રહેશે. પછી અહીંયા તમારે આપેલી માહિતી બાંધેલી માહિતી વાંચી લેવાની છે. પછી અહીંયા તમારા સ્થળનું નામ લખવાનું છે ને અહીંયા તમે કઈ તારીખે એપ્લાય કરી રહ્યા છો તેની તારીખ લખવાની છે. અહીંયા તમારે સિગ્નેચર અથવા અંડુખાનું નિશાન કરવાનું છે. જો તમે અભણ હોય તો અહીંયા તમારે સાક્ષીની જરૂર પડશે તો અહીંયા તમારે સાક્ષીનું નામ લખવાનું છે અને અહીંયા સાક્ષીની સહી કરાવવાની છે. પછી બાંધકામ શ્રમયોગીના આવકનો પ્રમાણપત્રમાં અહીંયા તમારું નામ લખવાનું છે. હાલ તમે ક્યાં રહો છો તેનું સરનામું લખવાનું છે. તમે વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો તે તમારે લખવાનું રહેશે. ને તમારી વાર્ષિક આવક ખાલી જગ્યા રૂપિયા છે તે લખવાની રહેશે. અહીંયા તમારે તારીખ લખવાની છે, જે તારીખે તમે દાખલો લઈ રહ્યા છો. અહીંયા તમારું નામ લખી દેવાનું છે અને અહીંયા તમારી સિગ્નેચર કરી દેવાની છે. નીચે 90 દિવસ કામ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર છે, જેમાં સૌ પ્રથમ તમારે તમારા ગામનું નામ લખવાનું છે, તમારા તાલુકાનું નામ લખવાનું છે ને તમારા જિલ્લાનું નામ લખી દેવાનું છે. પછી તમારું નામ લખવાનું છે ને તમે 90 દિવસમાં કયા વ્યવસાયનું કામ કર્યું છે તે અહીંયા લખવાનું છે. ને પછી તમારે તમારા ઇલાકાના તલાટી અથવા નગરપાલિકાના અધિકારીથી અહીંયા સહી સિક્કા કરાવી લેવાના છે. જો અધિકારી દ્વારા સહી સિક્કા હશે તો જ તમારું ફોર્મ પાસ થશે, નકર તમારું ફોર્મ રિટર્ન થઈ જશે. પછી તમે 90 દિવસ જ્યાં કામ કર્યું છે તેની તમારે વિગત લખવાની છે, જેમાં તમે સૌ પ્રથમ ગામનું નામ લખવાનું છે, પછી તાલુકો લખવાનો છે, પછી જિલ્લો લખી દેવાનો છે. ને પછી તમે 90 દિવસ કયું કામ કર્યું છે તે લખવાનું છે. ને તમે આ કામ કેટલા વર્ષથી કરો છો તે તમારે લખવાનું રહેશે. પછી અહીંયા તમે જે સ્થળ ઉપર કામ કર્યું છે તેનું સ્થળનું નામ લખવાનું છે. પછી સ્થળનું સરનામું લખી દેવાનું છે. કેટલા દિવસ સુધી તમે કામ કર્યું છે ને તમે કયું કામ કર્યું છે, ચણતર કામ કર્યું છે, કડિયા કામ કર્યું છે, ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કર્યું છે તે તમારી વિગત બધી લખી દેવાની છે. કામ કર્યાની વિગતમાં 90 દિવસ ઉપર જ તમારે લખવાના રહેશે. પછી તમારે 2 સાક્ષીની જરૂર પડશે આ ફોર્મ માટે. સાક્ષીની વિગતમાં સૌ પ્રથમ સાક્ષીનું નામ લખી દેવાનું છે ઉપર ને નીચે સાક્ષીની સહી કરાવી દેવાની છે. પછી સાક્ષીનું સરનામું લખી દેવાનું છે ને સાક્ષીનો મોબાઈલ નંબર અને તારીખ લખી દેવાની છે. પછી અરજદારની વિગતમાં અરજદારને સિગ્નેચર કરાવી દેવાની છે, તેનું નામ લખવાનું છે. પછી તમારું સરનામું લખી દેવાનું છે. તાજેતરનો તમારો મોબાઈલ નંબર જે રેગ્યુલર છે તે લખવાનો છે. પછી તારીખ લખી દેવાની રહેશે તમારે. પછી અરજી સાથે તમારે આટલી વિગત જોડવાની રહેશે. સૌ પ્રથમ તમારે અહીંયા ટીક કરવાનું, પાસપોર્ટ સાઇઝના 3 ફોટા, ઉંમરના પુરાવા તરીકે તમે આધાર કાર્ડ જોડેલ છે, ચૂંટણી કાર્ડ જોડેલ છે, જે તમે જોડેલ છે તે તમારે અહીંયા ટીક કરવાનું રહેશે.
પછી રેશન કાર્ડની નકલ તમારે જોડવાની છે. બેંકની વિગત માટે પણ બેંકની પાસબુક જોડવાની રહેશે. 90 દિવસ કામ કર્યું છે તેનું પ્રમાણપત્ર તમારે તલાટી દ્વારા મેળવવાનું રહેશે. પછી ફોર્મ ભરવા માટેની થોડી સૂચના આપેલ છે. આ ફોર્મ માત્ર અહીંયા આપેલી સૂચનાઓ તમારે વાંચી લેવાની છે. આ ફોર્મ માત્ર બાંધકામ શ્રમયોગી માટે જ છે. નોંધણી માટેનું ફોર્મ બાંધકામ શ્રમયોગી બોર્ડમાંથી મેળવવાનું રહેશે. ફોર્મની નકલ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. જેમની ઉંમર 18 થી 60 વર્ષ હશે તેવા પુરુષ અને મહિલા બાંધકામ શ્રમયોગી નોંધણી કરાવી શકે છે. નોંધણી કરાવવા માટે પાછલા વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું 90 દિવસ શ્રમયોગી તરીકે કામ હોવાનું સ્વયં પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર અથવા અધિકારી દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર તમારે ફરજિયાત રજૂ કરવાનું રહેશે. બાંધકામ શ્રમયોગી તરીકે ખોટી નોંધણી કરાવી ભારતીય ફોજદારી કાયદા મુજબ ગુનો છે અને ખોટી નોંધણી કરાવી કોઈ લાભ લેવામાં આવશે તો ભારતીય ફોજદારી કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બાંધકામ શ્રમયોગી નોંધણી થયાના 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી બાંધકામ શ્રમયોગી તરીકેની નોંધણી રિન્યુ કરવાની રહેશે. અહીંયા ચકાસણી કરનાર અધિકારી સિગ્નેચર કરશે. પછી તમને આવી ફોર્મ મેળવવાની પ્રિન્ટ આપી દેશે. જો વિડીયોમાં આપેલી માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો જેથી બીજા લોકોને પણ આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે.